Hi guys, welcome back to Raman Tutorial for GK. Raman Tutorial for GK channel ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. Uh, in today's class, we are going to learn about active and passive voice. This is the fifth video on the go. Okay, and let's begin without wasting any kind of time. See here, we can make a statement in two ways in passive, active, and passive voice. When we are making active to passive, we can make a statement in two ways. We are using transitive verb. We may use active or passive. When we are using a transitive verb, we can change a sentence in active voice as well as in passive voice. Let's deal with this with some exercises. See here. Here the sentence. Look at the sentence. The hunter killed a tiger. In this sentence, the subject is hunter. Hunter is the subject of the sentence. Killed is the verb, and a tiger is the object. This sentence here, the doer means the subject is hunter, and the receiving at the receiving end, the action, the hunter killed the. Just a second. Okay, here the hunter's action is impacting the tiger, so tiger is at the receiving end. Okay, when in passive voice, what happens, this reverses. A tiger was killed by the hunter. All this stuff. Okay, let it be. Though I have to begin. See here, we don't know who has done the action. Here, it is normal, even preferable to express actions in active voice. In some cases, however, we use passive voice, like we don't know who has done the action. Okay, the pedestrian was knocked down by. We don't want to express this. We don't want to keep this here. Okay, we don't want to express. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲ್ಲ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ pedestrian was knocked down ಅಂತೀವಿ. Who knocked down? By an unknown vehicle ಅಂತೀವಿ. Okay. My purse was stolen ಅಂತೀವಿ. Who stolen this? Might be a thief, right? ಹಾಗಾಗಿ we don't want to stress on this. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ we use passive voice. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಯು ನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾಗಳಿದೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ನೋಡಿ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್, ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ passive form. Passive form is made by using the past participle and third form of the verb. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು passive voice ಮಾಡುವಾಗ third form of the verb ಅಥವಾ third form of the verb ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ passive ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ತಮ್ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. I have told them. Okay, then how to identify active voice or passive voice ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ, you have to see here. Jack is eating an apple. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ who is eating an apple ಅಂದ್ರೆ ಜಾಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಬೈ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ವೈಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಆನಂತರ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಗ್ರಾಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಶ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾಸರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಬಿಗೆ ಎಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಫ್ರೆಶ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಯಾವುದಿದೆ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ರೈಟಾ? The grasser is a subject.
ಫ್ರೆಶ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ಹಾಗೆ ಸೆಲ್ದು ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಶ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರಾಸೋರ್ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ರೈಟ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್. ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೈ ಬಾಸ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಬಾಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇದು ವರ್ಬ್. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್. ಇವಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆನಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್, ಯಾಕೆ ಆರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಿವನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಮೈ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಐ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಿಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಇದು ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಬೀನ್ ಅನ್ನ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಬೈ ಮೀ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯು ನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಫ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎನಿವೆ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಹೌಸ್, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ಹಿಮ್, ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿ ವಾಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಡಿನ್ನರ್, ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದೇ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಶಿ ವಾಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಡಿನ್ನರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿನ್ನರ್ ವಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕುಕ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ದ ಲೆಟರ್ ಅಂತ, ಹ್ಯಾಡ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇ ನೋಡಬೇಕು, ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಲೆಟರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ವಿತ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 40 to 50 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೋಡೋಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್, ವಿಲ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಯು ಬೈ ಮೀ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ. ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್ 10 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬೈ 10 o'clock ಇದೆ. ಶೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಶೆಲ್ ಇದ್ದು ವಿಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಶೆಲ್ ಒಂಥರ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ, ನೀವು ಶೆಲ್ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 10 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಐ ಇದ್ದು ಮೀ ಆಯಿತು, ಯು ರಿಮೇನ್ಸ್ ಯು, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಸ್, ದೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದೆಮ್, ಹಾಗೆ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ರೈಟಾ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ಫಸ್ಟ್, ದೇ ಫೀಡ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಜೂ ಟ್ವೈಸ್ ಅ ಡೇ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿಂಕು ಆಫ್ ಫ್ಯಾನ್ ಓಕೆ, ದೇ ಫೀಡ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಜೂ ಟ್ವೈಸ್ ಅ ಡೇ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವೆ ಸುನಾಮಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು
ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇದೆ, ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ದೇ, ರೈಟ್? ಸಾರಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಫೀಡ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಬ್. ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆರ್ ದ ಜೂ ಟ್ವೈಸ್ ಅ ಡೇ ಏನಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇ ಫೀಡ್ ದ, ಇದು ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ವರ್ಬ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಫೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಫೀಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್. ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೆಡ್. ಓಕೆ, ಫೆಡ್ by them at the zoo twice a day ಮೊಬೈಲ್ ಬೇರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. by them okay. The prime minister will survey the tsunami affected areas ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವೆ ಸುನಾಮಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಿಲ್ ಸರ್ವೆ ಇಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, and the tsunami affected areas ಎಂದರೆ this is the object. ಓಕೆ, ಈಗ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಸುನಾಮಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್. ದ ಏರಿಯಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಯಾಕಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ವೇಡ್ ಬೈ ದ PM. ಇಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ದ ಆಥರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದ ಆಥರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಆಥರ್. ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನೀವು ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಹೌಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವರ್ಬ್, ದ ವಿಲೇಜರ್ಸ್, ಮುಂದಿಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ನೋಡಿ, ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಟನ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ by the author, right?
ಹಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಹಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಿಟರ್ನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರೋಣ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಪೀಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಫ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಎಂಥ ಫ್ರೇಜ್ ಇದು? ನೌನ್ ಫ್ರೇಜ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಪೀಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ರೇಜ್. ಓಕೆ, ಎನಿವೆ ಮುಂದೋಗೋಣ. ಈಗ ಲೆಟರ್ಸ್ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ. ದ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ are being helped rebuild their houses by volunteers. ಸರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ ಸಚ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ತಗೋಣ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು ತಗೋಬೇಕು. ಲೆಟರ್ಸ್ ರೈಟ್. ಲೆಟರ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯಾವೇ ಇರಲಿ. ಬೀನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಲೆಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಪೀಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಇಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಬೈ ದೆಮ್. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ ಸಚ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಒನ್ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್, ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಿಕಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ವೈನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಇಟ್. ಡಿಡ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯು ಇಸ್ ದ ಏನಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಡೂ ಸಚ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಏನಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಚ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಬ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ವಾಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟು. ವೈ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಸಚ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಡನ್ ಬೈ ಯು. ವೈ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಡನ್ ಬೈ ಯು. ಓಕೆ, why were a thing such by you. Was such a thing done by you. Why was such a thing done by you. ಓಕೆ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದೇನಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಸಚ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಆ ಸಚ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಡೂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡನ್ ಬೈ ಯು. ವೈ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಡನ್ ಬೈ ಯು ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿದಿರ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಇದೆ. ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್, a brand new car, right, was being driven by him.
Next, he had finished the work by the time we reached ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಯು ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಈಜಿದಾವ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್, ಟಫ್ ಇರೋ ನಮಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ನನ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಬೈ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇದು ಬೈ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ, ಬೈ ಇದ್ರೂ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಯಾರು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಿನಿಶ್ ಅಂಡ್ ಗೋ. ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವರ್ಬ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹೌದಾ? ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಾರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ. ಓಕೆ, ಇದು ನಾನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. The work had been finished by the time we reached. By the time we reached by him. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. The government is spending very little money on maintenance of roads ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. The government is spending very little money. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. Barnaby. Okay. Barnaby had not forgotten the sugar-coated explosives. Name of a person. Barnaby. Okay. Anyway. Okay. First one ಮಾಡ್ತೀನಿ. Very little money is being spent on the maintenance of roads by the government. ಸೇರಿಸಬಹುದು, you can. ಓಕೆ, ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ದ sugar coated explosives had not been forgotten by B. Okay, Barnaby. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇದೆ. ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಇಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ರೆಸಿಪಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ.
ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಾಂ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೈಮ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ತಾವು. ಇದು ರೆಸಿಪಿ ಒಂದಿದೆ, ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೀಬೇಕು. ರೈಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದು ಏನೋ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟು ಗಿವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. Take 6 bananas, crush them into pulp, boil half kg of milk. Okay, add banana pulp and sugar, stir for good 30 minutes and then remove it ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸರ್ ಬೈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ರಾಂಗ್ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ನಂತರ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ, ಬೈ ಆದಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ವರ್ಬ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ. ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಐ ಟೀಚ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆದ ನಂತರ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ರೀಚ್ಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಈಗ ವೆರಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಬೋತ್ ಗೋಸ್, ಎರಡೂ ರೈಟ್, ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ಏನೋ. ಓಕೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶುಗರ್ ಕೋಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಫರ್ಗಟನ್ ಬೈ ಬಾರ್ನ್ಬಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ರಿರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿ, ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಟೇಕ್ 6 ಬನಾನಾಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, 6 bananas are taken and crushed into pulp, half kg of milk. ನೋಡಿ, ಇದು ಹೀಗೆ half kg ಆಫ್ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6 bananas are taken and crushed into pulp, half kg of milk ಅಂತ ಐತೆ. ಹಾಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 6 bananas are taken and crushed into pulp, half of kg of milk. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕೆ ಜಿ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಾಯ್ಲ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕೆ ಜಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರಬೇಕು? ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕೆ ಜಿ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಬನಾನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಪ್ ಶುಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬನಾನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಪ್ ಇದಾಯ್ತಾ? ಆ್ಯಡ್ ಬನಾನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಪ್ ಶುಗರ್. ಆ್ಯಡ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಬನಾನಾ ಪಲ್ಪ್. ಬನಾನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತಗೋಬೇಕು. ಬನಾನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಪ್ ಶುಗರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ, ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್. ಬನಾನಾ ಪಲ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಗರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಸ್ಟಿರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್. Stir for 2 minutes and then remove from the heat. The mixture, stir the mixture. The mixture is stirred. ಇದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹಾಫ್ ಬೇಕ್ಡ್ ಇದೆ, ಇರಲಿ. ಈಸ್ ಸ್ಟಿರ್ಡ್
for 2 minutes, for 2 minutes, 2 minutes, and then remove it from the heat ಅಂತ, then it is removed ಅಂತಾನು ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, then it is removed and then it is removed. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ, ಇದು ಪೂರ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಅದು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೇಕ್ 6 bananas, crush them into pulp, ಬಾಯ್ಲ್ 1/2 kg ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಆ್ಯಡ್ ಬನಾನಾ ಪಲ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ. ಇವ್ರು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 6 bananas, 6 bananas are taken. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ are taken and crush them into pulp, boil, then half kg of milk. ಯಪ್ಪ, ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಬೇಕು, 1/2 kg ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಓಕೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಅವರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ದೇ ನೆವರ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಏನಂತಾರೆ, ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ರೆಸಿಪಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅವರು ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೇ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಏನಿವೆ ಇರಲಿ, ತಲೆಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬಿಡಿ, ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬೈ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನಿದೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯು ಪುಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಸುಮಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀರ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ. SLC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಂಟು ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈಲಾಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೋರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ದೆನ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹೂ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಕಮಲಾನಗರ್. ನೋಡಿ ಮೈ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ನೋಡಿ ಮೈ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ವರ್ ಸ್ಟಿಚ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಮೈ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ವರ್ ಅಥವಾ ಆರ್. ಓಕೆ ಸಾರಿ, ಆರ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವ್ನ ರಿಪ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮೈ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಚ್ಡ್ ಇನ್ ಕಮಲಾನಗರ್. ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಹೂ ಬೈಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನೇರವಾದ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ. ನೀವು ಬಹಳ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ಸರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಏನಿರ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ನಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಟ್ ಅಂಡ್ ಬೋಲ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಈ ನಟ್ಟು ಎಷ್ಟು, ಈ ನಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಈ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ನಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಚು ಪಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ ಹುಡುಗ, ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡಿ ಎದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 12 ಸ್ಪಾನ ಕೊಡು ಅಂತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ನು ನಟ್ಟು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು 12 ಸ್ಪಾನ ಹತ್ತುತ್ತೆ, 13 ಹತ್ತುತ್ತೆ, 14 ಹತ್ತುತ್ತೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಆ ರೀತಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲೇ ಮಿಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಎದ್ದವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸು ಅಂತ.
ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬ್ರೀದ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಅದೇನಂತಾರ ಲಿವ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಲಿವ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ SLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ವೇರ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅವ್ನು ಕೇಳಿ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಹೂ ಬೈಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಇದೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಟ್. ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಬಾಟ್. ಏನು ಬಾಟ್? ಈಸ್ ಬಾಟ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಬಾಟ್ ಬೈ ದ ಟೇಲರ್ ಅಥವಾ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಉತ್ತರ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೂ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್? ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಬಾಟ್ ಬೈ ದ ಟೇಲರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಬೈ ಮೀ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಹೂ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್? ಔಟ್ಫಿಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೇರಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ಔಟ್ಫಿಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೇರಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ಸಿ ನೋಡಿ, ದ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೇರಿಂಗ್, ಕಾಮ ಹಾಕೊಂಡು ದ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೇರಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಓಕೆ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್. ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ಹೂ? ಬೈ ದ ಟೇಲರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ನೋಡಿ, ಅದ್ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಬಡಿ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಬರೀದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯುವರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಡ್ರೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ. ಹೂ ಡಿಡ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೈ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಬೈ. ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೈ ಮದರ್, ಬೈ ಮೀ, ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡೆಡ್ ಬೈ ಮೀ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಮೀ ಅಥವಾ ಬೈ ಮೀ ಅಥವಾ ಮದರ್. ವೇ ಡಿಡ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ? ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಲರ್ನ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮದರ್. ಹಾಕಿ. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀರಾ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವುಗಳನ್ನ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಅಸ್, ಯು ಪೇಡ್ ಅಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಯು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾನಿವತ್ತು ನನ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ ದೆನ್ ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮೀ. ಸರ್, ಯು ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಲೇಮ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್. ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಬ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಟು ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ 20,000. 20,000 but she doesn't have an account. But your friend's uncle ಅಲ್ಲ, ಆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಟೆಲ್ ಹರ್. ಓಕೆ, ಅಂಕಲ್ ಬರಲಿ, ಆಂಟಿ ಕಣನ. ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಹರ್ 20,000 but she doesn't have an account in the bank. Tell her how to open an account. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತದು, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡಿ, ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಕಲ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಹರ್ 20,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅವಳ ಹತ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಟೆಲ್ ಹರ್ ಹೌ ಟು ಓಪನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ದಿಸ್? ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಥ್ರೂ ದೀಸ್. Go to the nearby branch, contact the officer and take the form. Complete the form with necessary information. Submit the form with 2 photographs and a proof of residence. ಹಾಗೆಯೇ
go to nearby branch of the bank chosen by you. The branch office should be contacted ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಗೋ ಟು ದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೋಸನ್ ಬೈ ಯು. ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ 2 photographs ಅಂಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೌದಾ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡೋಣ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಗೋ ಟು ನಿಯರ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಆಫೀಸರ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ವಿಜಿಟ್ a nearby branch. You needed to take the form. You are needed to take the form from the contact officer. Okay, officer. Okay, you are needed to complete the form with the necessary information. ಏನಿದೆ ಇದು ಅದೇ ಇದೆ. ಪಿಂಕು ಫೋನ್, submit the form with 2 photographs and proof of residence ಇದೆ. you are expected ಅಥವಾ you are expected to submit the form. You are expected to submit the form with 2 photographs, okay, and proof of residence. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೂಫ್, ಓಕೆ, PROOF, ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್, ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ it should be taken, the form filled, should be submitted, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಜಿಟ್ ಅ ನಿಯರ್ ಬೈ branch. You are needed to take the form from the contact officer. You are needed to complete the form, so you have to fill the form. ಹೀಗೆ passive voice ಅಲ್ಲಿ you are needed to complete the form with necessary information. You are expected to submit the form with 2 photographs. ಹೀಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ.
ಜಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಂ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದೇ ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಗೇನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಟಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ವಿ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಸೀನ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್, ದ ಯೂಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಫಾಲೋ ಅಂತ ಇದೆ. ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಸ್ ದ ಕಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ದತ್ತಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ದ ನೆಕೆಡ್ ಐ ಇನ್ 6 months ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಯೂಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಫಾಲೋ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಸ್ ದ ಕಾಮೆಟ್, ಎನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮರ್ ಏನಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ದತ್ತಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ದ ನೆಕೆಡ್ ಐ ಇನ್ 6 months ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಲೀವ್ಸ್ 1000 ಡೆಡ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಸೈಕ್ಲೋನ್ ವಿಚ್ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಟ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಇವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಸ್ ಕಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇವೆರಡೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್, ದೆನ್ ಯೂಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಫಾಲೋ. ನಂತರ ಇರೋವಂಥ ನೋಡಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಸ್ ಕಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯಾರೂ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಶೋಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಫೀಲ್ ಓ ಏನೋ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಸ್ ಕಾಮೆಟ್ ಅಂತದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೋನಮರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ದತ್ತಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ದ ನೆಕೆಡ್ ಐ ಇನ್ 6 months ಅಂತಾರೆ. ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರು, ಏನು ಆಸ್ಟ್ರೋನಮರ್ ದತ್ತಾ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ದತ್ತಾ claims that he discovered a comet. Okay, a comet ಇದು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, and he claims that he ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಕಾಮೆಟ್. he claims that it is visible to the naked eye in 6 months ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಕ್ಲೂನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನ ಎರಡು ಕ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎರಡೂ ನೇರವಾಗಿ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಲೀವ್ಸ್ 1000 ಡೆಡ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೈಕ್ಲೋನ್ ವಿಚ್ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಟ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ 2 ಲೈನ್ದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ US ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. US ನಾಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಟು ಪಾಕ್. US ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಗೆ ಒಂದು 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ನೋ ಬಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಯು. ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಲೀವ್ಸ್ 1000 ಡೆಡ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, 1000 ಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕವರ್ಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಯಾವ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದು? ಗುಜರಾತ್ ಅನ್ನು ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಆ cyclone a cyclone a cyclone a cyclone which swept across Gujarat Gujarat last midnight 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 left 1000 dead. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಥವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಟು ಯು. ಇಂಥವ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನೋಡಿ, US ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಟು ಪಾಕ್ಗೆ US ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. US ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? US ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೂ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಹೂ ಈಸ್